असलामुअलैकुम की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक ठाक हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ कैसी तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕੱਢਿਆ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ मेरे ख्याल 2 साल पहले या कदों जो मैं कर नहीं सा अक्सर ला के कटिंग शटिंग अपनी कर लेनी सा ते नाल नाल गलबात कर लेनी सा ते वो जमाना भी हुण तकरीबन नायाब भी हो गया वे ते पर हुण ऐ मैं अज दी सैटिंग ही नहीं करनी आ रही मैं थोड़ा दूर करके रखिया वे पर मैं हुण सीखांगी चलो जिन्ना क हो सकदा सी मैं कर लिया ते मैं तुहानूं दिखानी आ कि पाइनएप्पल है हर कोई जानदा कोई ऐसी चीज़ नहीं है असीं आम जबान च कहने अनानास ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਈਨਐਪਲ ਅਨਾਨਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟੈਗ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੰਡੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਵਾਰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਬਈ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਲਵੋ और इस तरह होंदा वे लेकिन जदों दा ये असीं मंगाया वे ना ये बड़ी एक अच्छी चीज़ एक आ गई है इनू इस तरह इत्ते रख के ते नाल नाल इनू घुमांदे जाना वे ते नाल नाल गल्लां करदे जाना ते नाल नाल असीं घुमांदे जाना वे ते नाल नाल इहदी कटिंग होई जानी है। ते बचपन दी यादां दे हवाले दे नाल थोड़ा जिहा मैं तुहाडे नाल इस तरह शेयर करना चाहनी हां अपणियां यादां कि साडी अम्मी मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया सी मलेशियन सिटीजन सन एक ते उन्होंने मलेशिया में बहुत ज़्यादा खादा जाता है तो पाइनएप्पल है ना मलेशिया बहुत ज़्यादा खादा जाता है क्योंकि उत्थे दा वैदर ऐसा भी उत्थे पैदावार बहुत होंदी है उत्थे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंदा है खाने भी ये पकते हैं ये खाने भी पकते हैं ये मतलब उस जूस भी सैलड विच भी बहुत तरीक़े नाल इस्तेमाल होंदा है। सैलड विच भी रोज़ाना ही तकरीबन उत्थे जिहड़े उत्थे मुकामी लोग ने ना वो कट के खाना पसंद करते हैं तो जो नवा नवा बंदा खाता है ना मेरे वर्गा थोड़ा जहा हल्का जा किसी किसी जुबान से हल्की जी तुरश कोई चीज़ खा लो तो जुबान कट जाती है ना तो इस तरह भी होंदा तो जरूरी नहीं हर एक दे होवे किसी किसी नूं हो जाता है। चलो पहले मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है बाकी किस्सा मैं तुहानूं बाद च सुनानी हाँ मैं तुहानूं कट के दिखानी है। खासा रसदार है यदा रस बहुत ज़्यादा निकल पक्या होया है कच्चा होंदा है ना इन्ना रस नहीं निकलता यह खासा पक्या होया है कि यदा रस भी निकल आया। चलो जी ये देखो नाल भी जो निकल आया है और ये कटिंग हो गई है असीं इहनूं हुण रखांगे। हम सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज है सारे। चलो जी ए देखो ये विच दा पार्ट जिहड़ा वे जिहड़ा असीं कढना हुंदा वे चार करके वो विच ही रह गया वे और छिलकियां दे आले दुआले जिहड़ा खाण वाला पोर्शन हुंदा वे ना वो इस तरह आ गया। देखो इन्ना नरम है यह बहुत पक्या होया कि हाथ विच भी नहीं पिया आंदा लेकिन बहरहाल कटिंग यदि मैं कर ली है
ਖਾਸਾ ਨਰਮ ਸੀ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਕਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਹਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ 28 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗਰਮੀ ਖਾਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸੀਨੇ ਇੰਨੇ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟਦੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨੋਂ ਪਸੀਨ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਸ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਨਾਨਾਸ ਅਣਦੇਖਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਣਚਾਹੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਸੱਵੁਰਾਂ 'ਚ ਖੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਅਨਾਨਾਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਨਾਨਾਸ, ਅੰਮੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਣੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਨਾਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੰਮੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਖਾਈਏ, ਹਾਏ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਏ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਟਿਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਟਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਨਾਨਾਸ ਕੱਟੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਯਾਬ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਨਾਨਾਸ ਆਇਆ। ਖਾਲਾ ਨੇ ਕਹਾ ਲੋ ਸਿਖਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਨ ਪੈਕ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਧਾ। ਫਰੈਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਨਾਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖਾਲਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਲਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਨਾਨਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੀਰ, ਉਹ ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, 2-3 ਟੁਕੜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਫਰੈਸ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਿਨ ਪੈਕ, ਉਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਰੱਬਾ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਗਈ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਗਰਮ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿੰਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਬਈ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਧਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖਾਧਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ,
कि भी इस तरह कट्टी जाए, वरना तो छुरी के नाल थोड़ी मेहनत लगती है, इनू कट्टण दी भी खास ट्रिक होंदी है। पर जिहड़े कट्टते रहिंदे ने उन्हां वास्ते कोई मसला नहीं, अनाड़ियां वास्ते जरूर मसला आवे, पर जिहड़े कट्टते रहिंदे ने उन्हां वो बड़े ईजी होकर कट्ट लेंदे ने। अम्मी जिवें साडे उन्हां पता सी तरीका, वो फिर कट्ट लेंदे सन। तो इसी तरह खाला के घर मैं जो गई तो खाला के जिहड़ा उन्हां दी हैल्पर सी जिहड़ी काम कर नाल किचन च करदी सी, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਕੱਟਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਏ, ਉਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟੀਏ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅਨਾਨਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਫੜੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ कलर अच्छा जहा पक्या होंगे, अंब नहीं मिलता जुलता का कलर है। मिठास और खटास का हसीन इम्तजाज होंदा भी है, तो हल्की हल्की खटास भी महसूस होती है तो मिठा भी महसूस होता है। तो बड़ा ही चंगा फ्रूट है। फायदे तो सारे होंगे, फ्रूट जोड़ा भी तुम खाओ वो फायदे तो होंगे ही ने। पर बचपन दी यादां विच जड़ा मेरी मैमोरीज़ विच अनानास महफूज है कि जो असीं कदी देखिया भी नहीं सी, असीं सिर्फ इहदा जिक्र सुनिया सी ते असीं इहदे इश्क विच गिरफ्तार होए सके। या अल्लाह किहड़ी शै वे जिहड़ी अनानास है। ते देखो बई कहंदे ने इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपदा, ते इहदी भी मुश्क ते आ रही है। तो वाकई सानू जिहड़ा मिल गया साडा इश्क असीं हासिल कर ही लिया वे। कहंदे लगन सच्ची होवे तो खुदा भी मिल जांदा वे, ते लगन सच्ची सी ते मिल गया। ਹੁਣ मैं चाहनी हाँ तो मैं सारा किस्सा सुना दिता। अज गर्मी काफ़ी है, अज जड़ा वे पसीनो पसीन हुई हाँ। मैं नाल तुहाडे नाल गल करी जा रही हूँ, तो मैं बड़ा पसीना साफ करी जा रही हूँ। तो फिर मिलने एक नवीं याद दे नाल, नवीं गल दे नाल। अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा।